Hello students, I welcome you to Rayat Shikshan Sanstha's Rayat Online School Education Project for Standard 11 Science conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Myself, Mrs. Ashwini Prasad Kulkarni, I am working as a junior college teacher in Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, Department of Chemistry. Hello students, we are studying the chapter number 9 from chemistry. The name of the topic is elements of group 13, 14 and 15. In our last lecture, we have studied different allotropes of carbon like diamond, graphite, fullerene, graphene, etc. We have seen their properties, their structures, their uses. Then we studied about the two important allotropes of phosphorus, that is white phosphorus and red phosphorus. We have seen their structure, properties, etc. Then we were started with the topic, some important compounds of elements of group 13, 14 and 15. And in that, we have studied the first compound, boron trichloride. And now, in today's lecture, we will be studying some more important compounds of elements of group 13, 14 and 15. The second compound is aluminium chloride. The formula of aluminium chloride is AlCl3. One atom of aluminium is bonded with the 3 atoms of chlorine. Aluminium is sp2 hybridized in AlCl3. The hybridization of aluminium is sp2. There is one vacant unhybrid p orbital. Aluminium जो आहे त्याच्यातल्या ज्या एकूण 3 p ऑर्बिटल्स असतील त्याच्यामधली एक जी p ऑर्बिटल आहे ती अनहायब्रिड आहे आणि वेकंट आहे म्हणजे मोकळी आहे. This third p orbital of the aluminium does not take part in the hybridization. So the hybridization of aluminium in AlCl3 is sp2. Aluminium chloride exists as dimer Al2Cl6 formed by overlap of vacant 3d orbitals. बघा अल्युमिनियम क्लोराइडचा फॉर्म्युला जरी AlCl3 असला तरी हा अल्युमिनियम क्लोराइड नेहमी डायमरच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे 2 युनिट्स एकत्र होऊन तयार झालेला असतो. AlCl3 चे 2 युनिट जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा डायमर तयार होतो Al2Cl6. आणि हा कसा तयार होतो तर अल्युमिनियम मध्ये आपण मगाशी बघितलं की तिसरी जी एम्प्टी ऑर्बिटल आहे, वेकंट ऑर्बिटल आहे 3d ऑर्बिटल, त्या दोन अल्युमिनियमच्या 3d ऑर्बिटल्सचा एकमेकांवर ओव्हरलॅप होतो आणि मग त्याच्यापासून अल्युमिनियम क्लोराइडचा डायमर तयार होतो Al2Cl6. हे जे स्ट्रक्चर आहे अल्युमिनियम क्लोराइडचं ते पण डायमरच्या फॉर्म मध्ये आहे. बघा 2 अल्युमिनियम ॲटम्स आहेत विच आर बॉन्डेड टू टोटल 6 chlorine atoms. Out of these 6 chlorine atoms, 2 chlorine atoms are bonded to only one aluminium. Similarly, to the second aluminium, 2 chlorine atoms are bonded. And out of the 6 chlorine atoms, हे जे दोन आहेत ते आहेत ब्रिजिंग, म्हणजे ते दोन्ही अल्युमिनियमला जोडतायत. बघा एक क्लोरीन वरच्या बाजूला आहे आणि एक खालच्या बाजूला आहे. हा वरचा क्लोरीन आणि खालचा क्लोरीन हे दोन्ही क्लोरीन ॲटम्स 2 अल्युमिनियमला जोडतायत, त्यामुळे ते ब्रिजिंग आहेत. स्ट्रक्चर मध्ये बघा अल्युमिनियम टू सिंगल क्लोरीन म्हणजे जो ब्रिजिंग नाहीये ज्याला टर्मिनल म्हणायचं त्याचा बॉन्ड लेंथ आहे 206 पिकोमीटर आणि जो मधला क्लोरीन आहे ब्रिजिंग क्लोरीन त्याची बॉन्ड लेंथ आहे अल्युमिनियम टू क्लोरीन 221 पिकोमीटर and the different bond angles are 101 degree, 79 degree and 118 degree. So this is the second compound important from elements of group 13, 14 and 15, that is aluminium chloride. तिसरं जे आहे ते आहे ऑर्थोबोरिक ऍसिड किंवा जनरली आपण त्याला बोरिक ऍसिड असं सुद्धा म्हणतो. बरेचदा तुम्ही घरामध्ये बघा धान्याला पांढऱ्या रंगाची पावडर लावली जाते, विशेषतः तांदळाला. तर ती जी पांढऱ्या रंगाची पावडर आहे ती बोरिक पावडर असते. बोरिक पावडर म्हणजेच बोरिक ऍसिड असतं, ज्याचं ऍक्च्युअल केमिकल नेम आहे ऑर्थोबोरिक ऍसिड. त्याचा फॉर्म्युला आहे H3BO3. The solid boric acid has a layered crystal structure in which trigonal planar BOH thrice unit is
प्रेझेंट. कसं युनिट असतं तर BOH थ्राईस म्हणजे सिंगल बोरॉन हा सेंटरला असतो आणि त्याच्या तिन्ही बाजूला OH3 हे 3 OH ग्रुप्स अटॅच्ड असतात. These units are joined to boron by hydrogen bonds. युजेस काय आहेत बघा बोरिक ऍसिडचे. पहिला आहे ऍज अ फूड प्रिझर्वेटिव्ह. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं विशेषतः धान्याला कीड लागू नये म्हणून बोरिक पावडर लावतात. बोरिक ऍसिड इज ऑल्सो युज्ड ऍज माइल्ड अँटीसेप्टिक फॉर आय वॉश. बोरिक लोशन असतं ते आय वॉश साठी म्हणजे डोळ्यांना जर काही इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याच्यासाठी ते अँटीसेप्टिक म्हणून वापरलं जातं आणि इट इज ऑल्सो युज्ड इन पॉटरी. स्ट्रक्चर कसं आहे बघा ऑर्थोबोरिक ऍसिड किंवा बोरिक ऍसिडचं. तर लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामध्ये सेंटरला बोरॉन आहे आणि इथे बघा हा एक OH ग्रुप, हा दुसरा OH ग्रुप आणि हा तिसरा OH ग्रुप असे 3 OH ग्रुप्स हायड्रोजन बॉन्डनी बाइंड झालेले असतात. H आणि O एक OH ग्रुप आणि दुसरा OH ग्रुप, एका ग्रुपचा ऑक्सिजन आणि दुसऱ्या ग्रुपचा हायड्रोजन यांच्यामध्ये ही डॉटेड लाईन दाखवली आहे. दिस लाईन रिप्रेझेंट्स दी हायड्रोजन bond. So this is the structure of orthoboric acid. The next compound is diborane. Its formula is B2H6. बोरॉनचंच हे कंपाऊंड आहे. स्ट्रक्चर कसं आहे बघा B2H6 चं इन डिटेल आपण स्टडी करणार आहे. इन डायबोरेन each boron atom undergoes sp3 hybridization. डायबोरेन मध्ये B2H6 या कंपाऊंड मध्ये प्रत्येक बोरॉन ऍटमचं हायब्रिडायझेशन हे sp3 असतं. आता बघा देर आर हे एक्सप्लेनेशन आणि समजून घ्या आणि मग आपण डायग्राम बघणार आहोत त्याच्या आधारे तुम्हाला लक्षात येईल. देर आर 4 BHT नॉर्मल कोव्हॅलंट बॉन्ड्स विच आर स्ट्रॉंग, ऑल्सो कॉल्ड ॲज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्सला शॉर्ट फॉर्म मध्ये काय म्हणतात 2C2E अँड 2 ब्रिज BHBB नॉर्मल कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. मग अशी जसं आपण Al2Cl6 स्ट्रक्चर बघितलेलं त्याच्यामध्ये सुद्धा बघा 4 क्लोरीन हे सिंगल अल्युमिनियमला जॉईन होते त्याला टर्मिनल आपण म्हणतो. तसंच डायबोरेन मध्ये पण आहे 4 हायड्रोजन हे टर्मिनल आहेत आणि त्याच्यात जसे 2 क्लोरीन हे ब्रिजिंग होते तसंच इथे पण 2 हायड्रोजन हे ब्रिजिंग आहेत त्यांना HB म्हणजे ब्रिजिंग हायड्रोजन जसं म्हणतात विच आर वीक. जे टर्मिनल हायड्रोजनचे बॉन्ड आहेत ते स्ट्रॉंग असतात आणि ब्रिजिंग हायड्रोजनचे बॉन्ड हे वीक असतात. ब्रिजिंग हायड्रोजनचे जे बॉन्ड आहेत त्यांना म्हणतात 3 center 2 electron bonds, that is 3C2E bonds. In diborane 2 boron atoms and 4 terminal H atoms lie in one plane while the 2 bridging H atoms lie symmetrically above and below this plane. पुढे स्ट्रक्चर बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की 2 बोरॉन ॲटम्स आणि कडेला म्हणजे टर्मिनलला असणारे जे 4 हायड्रोजन ॲटम्स आहेत ते एकाच प्लेन मध्ये असतात आणि जे ब्रिजिंग हायड्रोजन्स आहेत ते प्लेनच्या बाहेर असतात. 1 अबव द प्लेन एक प्लेनच्या वरच्या बाजूला आणि 1 बिलो द प्लेन म्हणजे प्लेनच्या खालच्या बाजूला असतो. दिस रिझेम्बल्स टू बनाना, हेन्स द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज बनाना स्ट्रक्चर. हे जे ओव्हरऑल अरेंजमेंट आहे बोरॉन आणि हायड्रोजनची ही बनाना सारखी दिसते, मधून अशी वाकलेली केळं कसं असतं त्याप्रमाणे आणि म्हणून त्याला बनाना स्ट्रक्चर असं सुद्धा म्हटलं जातं. B2H6 मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट म्हणजे काय बघा केमिकल बॉन्डिंग या टॉपिक मध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे की इनकम्प्लीट ऑक्टेट असतात. B2H6 जो आहे त्याच्यामध्ये त्याचं ऑक्टेट कम्प्लीट होत नाही, स्टील इट फॉर्म्स दी बॉन्ड, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. स्ट्रक्चर कसं आहे बघा B2H6 चं. हे नॉर्मल स्ट्रक्चर आहे. इथे बघा 2 बोरॉन ॲटम्स आहेत. या बोरॉनला 2 हायड्रोजन आहेत हे टर्मिनल आहेत. या बोरॉनला पण हा एक आणि हा एक हे 2 हायड्रोजन आहेत हे टर्मिनल आहेत आणि या दोन्ही बोरॉनना एकत्रितपणे जोडणारा वरच्या बाजूला एक हायड्रोजन आहे आणि खालच्या बाजूला एक हायड्रोजन आहे. हे दोन्ही ब्रिजिंग हायड्रोजन्स आहेत. आता इथे बघा हा बनाना बॉन्ड दाखवलेला आहे. ब्रिजिंग हायड्रोजन जो आहे तो दोन्ही बोरॉनला एकत्रितपणे जोडतो त्यावेळी तो असा बेंड होत असतो आणि बेंड झाल्यामुळे त्याचा शेप बनाना सारखा होतो. सो दे आर कॉल्ड ॲज बनाना बॉन्ड्स. आणखी एक स्ट्रक्चर इथे दिलेलं आहे बघा ज्याच्यामध्ये तुम्हाला बॉन्ड लेंथ बॉन्ड अँगल दिसते. 2 बोरॉन आहेत, हा हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन टर्मिनल आहे, हा हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन टर्मिनल आहे अँड दिस वन विच lies above the plane and this one which lies below the plane, they are the bridging hydrogens. The bond length of boron to bridging hydrogen is 134 picometer and bond length of boron to terminal hydrogen is
119 पिकोमीटर. बनाना स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन. डायबोरेनचं बनाना स्ट्रक्चर कसं आहे बघा, इथे दिसतंय 2 बोरॉन आहेत, हे 2 टर्मिनल हायड्रोजन, हे 2 टर्मिनल हायड्रोजन, आणि 2 बोरॉनना जॉईन करणारे हे जे बेजिंग हायड्रोजन आहेत त्यांचा बेंट शेप आहे. दे आर कॉल्ड ॲज बनाना बॉन्ड्स. Next compound that we are going to study is silicon dioxide. Formula is SiO2. सिलिकॉन डायऑक्साईडचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, SiO2. डायऑक्साईड आहे म्हणजे 2 ऑक्सिजन आणि सिलिकॉन बरोबर आहे म्हणून Si. सिलिकॉन डायऑक्साईड इज कॉमनली कॉल्ड ॲज सिलिका. जनरल त्याचं नाव आहे सिलिका. आपण वाळूला सुद्धा सिलिका म्हणतो. ही वाळू म्हणजे सिलिकॉन, त्याचा फॉर्म्युला आहे SiO2. त्याचं सायंटिफिक केमिकल नेम आहे सिलिकॉन डायऑक्साईड. क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबॅलाइट अँड ट्रायडायमाइट आर दी डिफरंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका. हे जे सिलिका आहे ते नेचरमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आपल्याला सापडते. त्याच्यामध्ये क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबॅलाइट आणि ट्रायडायमाइट हे सगळे काय आहेत तर सिलिकाचे वेगवेगळे क्रिस्टलाइन प्रकार आहेत. कसे आहेत बघा हे क्रिस्टलाइन प्रकार. दे आर इंटर कन्व्हर्टिबल ऍट अ सुटेबल टेम्परेचर. वेगवेगळ्या टेम्परेचरला आपण त्याला काय करू शकतो तर एकमेकांमध्ये त्यांचं रूपांतर करू शकतो. म्हणजे क्वार्ट्जला पर्टिक्युलर टेम्परेचरला आणलं तर त्याचं कन्व्हर्जन क्रिस्टोबॅलाइट मध्ये होईल. क्रिस्टोबॅलाइटला विशिष्ट तापमानाला आणून ठेवलं तर त्याचं कन्व्हर्जन ट्रायडायमाइट मध्ये होईल. अशा पद्धतीने ते एकमेकांमध्ये इंटर कन्व्हर्टेबल आहे. कोव्हॅलंट 3 डायमेन्शनल नेटवर्क सॉलिड आहे. स्ट्रक्चर कसं आहे सिलिकॉन डायऑक्साईडचं तर इट इज अ कोव्हॅलंट 3 डायमेन्शनल नेटवर्क सॉलिड आहे. जसं आपण बोरिक ऍसिडचं बघितलं तसंच याचं नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर आहे. 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर असतं. सगळे बॉन्ड्स कोव्हॅलंट बॉन्ड्स असतात. In the structure of SiO2, each silicon atom is covalently bonded in tetrahedral manner to 4 oxygen atoms. सिलिकॉन सेंटरला असतो आणि टेट्राहेड्रॉनच्या 4 कॉर्नर्सला 4 ऑक्सिजन ॲटम्स असतात. असं तो 4 याला बांधलेला असतो. The crystal has 8 membered rings having alternate silicon and oxygen atom. हे जे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे SiO2चं त्याच्यामध्ये 8 मेंबर्ड रिंग्स प्रेझेंट असतात आणि ज्याला ऑल्टरनेटिव्ह सिलिकॉन आणि ऑक्सिजन ॲटम्स इच टर्मिनल पॉइंटला ते प्रेझेंट असतात. स्ट्रक्चर कसं आहे बघा सिलिकॉन डायऑक्साईडचं. असं नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर आहे. SiO, 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 Si अशा पद्धतीने ऑल्टरनेटली सिलिकॉन आणि ऑक्सिजन अरेंज असतात. इफ यू ऑब्झर्व केअरफुली यू विल सी दॅट each single silicon atom is bonded to 4 oxygen. आता हा मधला जो सिलिकॉन आहे याचा आपण विचार केला तर बघा वरच्या बाजूला एक ऑक्सिजन, खालच्या बाजूला एक ऑक्सिजन. 1 oxygen on the left hand side and 1 on the right hand side. So each silicon is bonded to 4 oxygens and the structure repeats. So there is a network like structure which is called as 3 dimensional structure of SiO2. सिलिकाचं हे 3 dimensional structure आहे. सिलिकाचे वेगवेगळे जे फॉर्म्स आपण मगाशी बघितले क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबॅलाइट अँड ट्रायडायमाइट. त्याचे आपण काही स्ट्रक्चर्स बघूया. हे एक फॉर्म आहे सिलिकाचा. हा ट्रायडायमाइट आहे आणि हा जो आहे हा क्रिस्टोबॅलाइट आहे. दीज आर द डिफरंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सिलिका. The next compound that we are going to study is nitric acid, HNO3. आपण सगळ्यांनी लॅब मध्ये बरेचदा हे वापरलेलं आहे HNO3. तुमच्या लोअर स्टँडर्ड्स मध्ये प्रॅक्टिकल मध्ये पण नायट्रिक ऍसिड. द फॉर्म्युला ऑफ नायट्रिक ऍसिड इज HNO3. Nitrogen is the central atom which is bonded to 1 hydrogen and 3 oxygen atoms. Nitric acid is a strong oxidizing mineral acids. मिनरल पासून म्हणजे हे ऑर्गॅनिक ऍसिड्स नाहीये. फॉर एक्झाम्पल HCl आहे, HNO3, H2SO4 हे सगळे मिनरल ऍसिड आहेत. म्हणजे जे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड पासून बनलेले आहेत. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड पासून बनलेले ऍसिड्सना कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स किंवा ऑर्गॅनिक ऍसिड्स म्हणतात. आणि हे जे आहेत हे मिनरल ऍसिड आहेत. वेगवेगळ्या मिनरल ऍसिड्स पैकी HNO3 हे सुद्धा एक आहे. इन HNO3 नायट्रोजन ॲटम इज sp2 हायब्रिडाइज. त्याचं हायब्रिडायझेशन sp2 असतं. आणि हे जे HNO3 आहे हे रेझोनन्स फिनॉमिनन दाखवतं. आपण केमिकल बॉन्डिंग या टॉपिक मध्ये रेझोनन्स म्हणजे काय हे शिकलोय. ऑर्गॅनिकच्या टॉपिक मध्ये पण तुम्ही शिकलेला आहात रेझोनन्स फिनॉमिनन. तर HNO3 जो हा कंपाऊंड आहे तो पण रेझोनन्स फिनॉमिनन दाखवतो. हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत बघा HNO3 चे. सेंट्रल नायट्रोजन ॲटम is bonded to 1 oxygen by double bond, 1 oxygen by single bond,
another oxygen by single bond, and to the third oxygen there is hydrogen is present. हा डबल बॉन्ड जो आहे याची पोझिशन चेंज होऊ शकते. दिस इज रेझोनन्स स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेझोनन्स स्ट्रक्चर 2. इथला जो डबल बॉन्ड आहे तो या ऑक्सिजन कडे जातो आणि इथे सिंगल बॉन्ड येतो. हे दुसरं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे नायट्रिक ऍसिडचं. सो नायट्रिक ऍसिड एक्झिबिट्स द फिनॉमिनन ऑफ रेझोनन्स. हे पण नायट्रिक ऍसिडचे स्ट्रक्चर आहे. इथे ब्लू कलर मध्ये दाखवलंय. हा सेंट्रल नायट्रोजन आहे, हा डबल बॉन्डेड ऑक्सिजन आहे, इथे एक हायड्रोजन आहे आणि हे दोन पण ऑक्सिजनच आहेत. यू कॅन सी दॅट इन दिस स्ट्रक्चर. आता बघा, हा जो डबल बॉन्डेड ऑक्सिजन आहे त्यालाच हायड्रोजन पण बाइंड केलेला आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नायट्रिक ऍसिडचे आपल्याला बघायला मिळतात. द नेक्स्ट कंपाऊंड इज ऑर्थोफॉस्फोरिक ऍसिड ऑर फॉस्फोरिक ऍसिड. जसं मगाशी आपण बघितलं ऑर्थोबोरिक ऍसिड, त्यालाच बोरिक ऍसिड असं म्हणतात. तसंच हे आहे ऑर्थोफॉस्फोरिक ऍसिड. याला पण in general we can call it as phosphoric acid. The formula of phosphoric acid is H3PO3. Formula काय आहे? H3PO3. It is a strong non-toxic mineral acid. हे पण एक mineral acid आहे. Strong आहे पण non-toxic आहे. It contains 3 ionizable acidic hydrogens. आता 3 ionizable acidic hydrogens म्हणजे काय? तर जेवढे हायड्रोजन ऍटम्स ऑक्सिजनला बाइंड असतील तेवढ्यांचं आयोनायझेशन होऊ शकतं आणि म्हणून त्याला म्हणतात आयोनायझेबल ऍसिडिक हायड्रोजन्स. इट गिव्स 3H+ ions and as it gives H+ ions they are called as acidic hydrogens. हा जो फॉस्फोरिक ऍसिड आहे याच्यामध्ये सेंट्रल फॉस्फरस ऍटम जो आहे त्याचं जॉमेट्री ही टेट्राहेड्रल असते. बघा इथे फॉस्फरस इज प्लेस्ड ॲट द सेंटर. इट इज बॉन्डेड टू 3 oxygens and these 3 oxygens are further bonded to 3 hydrogens and 1 oxygen is present in the form of double bond. Phosphorus, OH, OH, OH and double bond O. This is the structure of phosphoric acid. The next part that we are going to study is इथपर्यंतच्या आपल्या पार्ट मध्ये आपण एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15 मधले वेगवेगळे इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स आपण स्टडी केले. कंपाऊंड स्टडी केले म्हणजे आपण काय केलं तर त्याच्यामध्ये त्या वेगवेगळ्या कंपाऊंड्सचं फॉर्म्युला काय आहे, त्याच्यामध्ये बॉन्डिंग कसं होतं, त्याचं ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर कसं असतं, त्यातल्या ऍटमचं हायब्रिडायझेशन कसं असतं, त्याची जॉमेट्री कशी असते, हा पार्ट आपण त्याच्यामध्ये बघितला. नाव द नेक्स्ट पॉइंट दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इज केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाऊंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15. आता हे जे वेगवेगळे इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स आहेत त्यांची केमिस्ट्री आपल्याला बघायची, म्हणजे त्यांचं प्रिपरेशन कसं होतं, त्यांचे रिएक्शन्स कशा असतात, त्यांचे युजेस काय असतात. ऑल दिस पार्ट वी विल बी स्टडींग हियर. फर्स्ट कंपाऊंड इज बोरॅक्स. बोरॅक्स इज ऑल्सो नोन ॲज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहायड्रेट. सोडियम टेट्राबोरेट म्हणजे काय तर सोडियम आहे आणि बोरेटचे 4 ऍटम्स आहेत म्हणून टेट्राबोरेट अँड डेकाहायड्रेट म्हणजे ते 10 वॉटर मॉलिक्युल्सना अटॅच्ड आहेत म्हणून त्याला म्हणायचं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहायड्रेट. सो द फॉर्म्युला ऑफ बोरॅक्स इज Na2B4O7.10H2O. हे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे केमिकली अटॅच नाही, ते हायड्रेशनचे मॉलिक्युल आहेत. सो बोरॅक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहायड्रेट. बोरॅक्स नॅचरली अकर्स ॲज टिनकॅल. नॅचरली बोरॅक्स कुठल्या फॉर्म मध्ये सापडतं तर टिनकॅलच्या फॉर्म मध्ये सापडतं, विच कंटेन्स अबाउट 90% बोरॅक्स इन इनलँड लेक्स इन इंडिया. इंडियामध्ये इनलँड लेक्स मध्ये आपल्याला बोरॅक्स सापडतं. कोणत्या फॉर्म मध्ये तर टिनकॅलच्या फॉर्म मध्ये ते आपल्याला सापडतं. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल कोलेमॅनाइट बाय बॉइलिंग इट विथ अ सोल्युशन ऑफ Na2CO3. Na2CO3 च्या बरोबर कोलेमॅनाइट हा जो मिनरल आहे याला बॉईल केल्यावर आपल्याला मिळतो बोरॅक्स. कोलेमॅनाइट जो आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे Ca2B6O11 which is heated with 2 molecules of Na2CO3 sodium carbonate to give the borax Na2B4O7 plus twice NaBO2 plus twice CaCO3. NaBO2 and CaCO3 are the byproducts. The main product is borax Na2B4O7 and CaCO3 is formed in the
solid state in the form of precipitate. So here the down arrow is shown to indicate that it is found in the precipitate form. आता हे जे बोरॅक्स आहे त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. Na2B4 1 2 3 आणि 4 आहेत आणि O7 आहेत बघा. 1 2 3 4 5 हा वरचा एक आणि हा एक 6 आणि हा एक 7 आणि it is bonded to hydrogen water molecule. The boron atoms bearing negative charges are sp3 hybridized. हे जे दोन बोरॉन atoms आहेत त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि हे जे दोन बोरॉन आहेत यांच्यावर कोणताच चार्ज नाही. ज्या बोरॉनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे ते sp3 hybridized आहे. while other two boron atoms हे जे दोन आहेत उरलेले ज्यांच्यावर कोणताही चार्ज नाही they are sp2 hybridized. Another structure of borax is C. सोडियम जे आहे त्यांच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. एकूण 4 बोरॉन आहेत आणि 7 ऑक्सिजन आहेत. Na2B4O7. That is the structure of borax. The next part that we are going to study is properties of borax. बोरॅक्सच्या प्रॉपर्टीज आपण बघणार आहोत. पहिल्यांदा फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि नंतर केमिकल प्रॉपर्टीज आपण बघणार आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॅक्स. इट इज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ते काय आहे तर व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे. Its aqueous solution is alkaline due to hydrolysis. Na2B4O7 जेव्हा आपण वॉटर मध्ये डिसॉल्व्ह करतो त्यावेळी त्याचं aqueous solution तयार होतं. And when Na2B4O7 is dissolved in water, it forms two products, twice NaOH plus 4H3BO3. H3BO3 म्हणजे बोरिक ऍसिड आहे आणि NaOH आहे. आता NaOH हा स्ट्रॉंग बेस आहे आणि बोरिक ऍसिड हा वीक ऍसिड आहे. मग स्ट्रॉंग बेस प्रेझेंट असल्यामुळे ते सोल्युशन कसं असतं तर अल्कलाइन असतं. On heating, borax loses water of crystallization. On further heating, it melts to give a clear liquid which solidifies to transparent glossy glass-like material, that is bead of NaBO2 and B2O3, which is called as borax bead. आपल्याला बघा जेव्हा तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे प्रॅक्टिकल करणार आहात आणि त्याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसचं प्रॅक्टिकल असतं त्याच्यामध्ये ही बोरॅक्स बीड टेस्ट आपल्याला असते. तिथे हे बोरॅक्सचा यूज होतो बघा. बोरॅक्स जो आहे ह्याला हिटिंग केलं तर त्याच्यामधले जे 10 वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते पहिल्यांदा निघून जातात. सो Na2B4O7.10H2O on heating loses 10 water molecules and it forms Na2B4O7. वॉटर मॉलिक्युल निघून जातात आणि अनहायड्रेटेड बोरॅक्स तसंच राहतं. It loses the water of crystallization. When it is further heated, it forms two compounds, NaBO2 plus B2O3. दोन कंपाऊंड्स तयार होतात आणि हे जे मिक्सचर आहे हे मिक्सचर ट्रान्सपरंट ग्लॉसी ग्लास लाईक मटेरियल असतं. काचेसारखं ते ट्रान्सपरंट असतं आणि ग्लॉसी असतं म्हणजे त्याला एक विशिष्ट प्रकारची अशी चकाकी असते. This material is called as borax bead. The mixture of twice NaBO2 plus B2O3 is called as borax bead. When heated with ethyl alcohol and concentrated H2SO4, it gives volatile vapors of triethyl borate which burns with green H flame. ही दुसरी एक केमिकल प्रॉपर्टी आहे बोरॅक्सची. बोरॅक्सला जेव्हा आपण कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर पहिल्यांदा हीट करतो त्यावेळी त्याच्यापासून Na2SO4 म्हणजे सोडियम सल्फेट तयार होतं विथ द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक ऍसिड. When this boric acid is further treated with alcohol, ethyl alcohol बरोबर C2H5OH बरोबर H3BO3 plus twice C2H5OH gives BOC2H5 thrice plus thrice H2O. BOC2H5 thrice हे जे कंपाऊंड आहे याला म्हणायचं वोलॅटाईल वेपर्स ऑफ ट्रायइथिल बोरेट. वेपर फॉर्म मध्ये हे तयार होतं आणि याचं केमिकल जे नेम आहे ते आहे triethyl borate and 3 water molecules are formed as the byproduct. The next part that we are going to study is uses of borax. Borax चे आपल्याला uses बघायचे आहेत. Borax is used in कशात वापरले जातं बघा बोरॅक्स. In manufacture of optical and hard borosilicate glass. ऑप्टिकल ग्लासेस म्हणजे चष्म्यासाठी वगैरे वापरल्या जातात त्या आणि हार्ड बोरोसिलिकेट ग्लास. आता लॅबमध्ये तुम्ही आधी 8वी 9वी 10वी मध्ये जेव्हा समजा तुम्ही लॅबमध्ये जर वेगवेगळे प्रॅक्टिकल्स केले असतील तर त्यात तुम्ही काही बीकर काचेचे काही अपॅरेटस जर वापरले असतील तर त्याच्यावर तुम्ही
बघितल्याचं कदाचित तुम्हाला आठवत असेल की त्याच्यावर लिहिलेलं असतं बोरोसिलिकेट. आता बोरोसिलिकेट असं का, तर ती जी ग्लास अपॅरेटस आहे ते बोरोसिलिकेट ग्लास पासून बनलेलं असतं. अँड बोरोसिलिकेट ग्लास इज हीट रेझिस्टंट. आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे प्रॅक्टिकल्स करताना बरेचदा ग्लास अपॅरेटस हीट करावे लागतात आणि जेव्हा आपण त्यांना खूप प्रमाणात हीट करतो तर ती काच कदाचित तडकू शकते आणि ती तडकू नये म्हणून त्याला तितकीच थर्मली स्टेबल, थर्मल रेझिस्टंट आणि हार्ड अशी ग्लास वापरावी लागते जी बोरॅक्स पासून तयार करतात. त्याला म्हणतात बोरोसिलिकेट ग्लास. दुसरा यूज आहे इन मेकिंग इनॅमल्स अँड पेंट्स. पेंट्स फॉर अर्दन पॉट्स. रंग तयार करण्यासाठी आणि मेनली मातीची जी भांडी असतात त्यांना देण्यासाठी जे रंग वापरले जातात त्याच्यामध्ये बोरॅक्स वापरला जातो. इट इज युज्ड इन पेंट्स फॉर अर्दन पॉट्स. इट इज ऑल्सो युज्ड ॲज अ माइल्ड अँटीसेप्टिक अँड इन मेडिकल सोप्स. ते कशामध्ये वापरलं जातं तर माइल्ड अँटीसेप्टिक म्हणून वापरलं जातं आणि मेडिकल सोप्स जे असतात आपले जे नॉर्मल बाथिंग सोप असतात त्याच्यामध्ये कुठलेही आजारावर किंवा स्किनचे काही वेगवेगळे इन्फेक्शन असतील तर त्याला ते उपयोगी नसतात. त्यावेळी आपल्याला काही स्पेशल मेडिकल सोप्स वापरावे लागतात ज्याच्यामध्ये बोरॅक्स असतं. ॲज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग अँड वेल्डिंग. बोरॅक्स इज ऑल्सो युज्ड ॲज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग अँड वेल्डिंग. लोखंडी वस्तूंना वेल्डिंग केलं जातं त्यात फ्लक्स म्हणून ते वापरतात. आणि जसं मी मगाशी सांगितलं बोरॅक्स इज युज्ड इन क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस फॉर बोरॅक्स बीड टेस्ट. इट इज ऑल्सो युज्ड इन बोरॅक्स बीड टेस्ट फॉर दी qualitative analysis of cations and anions. It is also used as a brightener in washing powder. The washing powder which we use for clothes, detergent powder. In this, the borax is used as brightener. म्हणजे कलर ब्राईट करण्यासाठी तो वापरला जातो. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे सिलिकॉन्स. Silicones are organosilicon polymeric compounds containing SI linkages. आता ह्याला ही टर्म आधी समजून घ्या. ऑर्गॅनोसिलिकॉन. ऑर्गॅनोसिलिकॉन म्हणजे काय तर सिलिकॉन आहे म्हणजे ते इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतात परंतु ते ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सारखं त्यांचं स्ट्रक्चर असतं, बॉन्डिंग असतं, त्यांच्या प्रॉपर्टीज असतात. सिलिकॉन्स हे बेसिकली इनऑर्गॅनिक असतात but they show the properties like organic compounds and they are called as organosilicon. Okay. General formula of silicones is R2SiON having R2SiO as a repeating unit. Basically siliconeच्या स्ट्रक्चर मध्ये R2SiO हे मॉलिक्यूलचा ऍटमचा ग्रुप असतो आणि तो n टाइम्स रिपीट होत असतो. पॉलिमेरिक आहे बघा. ते पॉलिमेरिक म्हणजे काय एकच सिंगल युनिट पुन्हा पुन्हा रिपीट होणं म्हणून तो काय झाला पॉलिमर झाला. सो द जनरल फॉर्म्युला ऑफ organosilicon compound silicones is R2SiON. N number of R2SiO units are repeating to form the overall structure of the silicones. The empirical formula of silicones is R2SiO. हा त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे आणि empirical फॉर्म्युला आहे R2SiO. empirical फॉर्म्युला म्हणजे सिंगल युनिटचा फॉर्म्युला. Where R can be CH3 or C6H5. CH3 म्हणजे मिथिल ग्रुप किंवा C6H5 म्हणजे इथिल ग्रुप असतो. R ऑर्गॅनिक ग्रुप त्याच्यामध्ये असतात बघा म्हणून त्याला म्हणायचं ऑर्गॅनोसिलिकॉन. अल्किल ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. प्रिपरेशन कसं आहे बघा सिलिकॉन्सचं. स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर अल्किल और अरिल सबस्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स. Silicon chlorides are the starting material which are substituted by alkyl or aryl groups. म्हणजे सिलिकॉन क्लोराइड्स पासून सिलिकॉन्स तयार केले जातात. सिलिकॉन क्लोराइड मध्ये अल्किल किंवा अरिल ग्रुप जर आपण सबस्टिट्यूट केला तर त्याचं कन्व्हर्जन होतं सिलिकॉन्स मध्ये. वेअर आर इज अल्किल और अरिल ग्रुप. तो अल्किल ग्रुप पण असू शकतो म्हणजे स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप्स असू शकतात किंवा अरिल ग्रुप्स असतात म्हणजे रिंग लाईक त्यांचं स्ट्रक्चर असू शकतं. When methyl chloride reacts with silicon in the presence of copper as a catalyst at a temperature of 573 Kelvin, various types of methyl substituted chlorosilane of formula MeSiCl3, Me2SiCl2, Me3SiCl with small amount of Me4Si are formed. ही दुसरी एक प्रिपरेशन मेथड आहे. मिथिल क्लोराइडला जेव्हा तुम्ही सिलिकॉन बरोबर हीट करता किती टेम्परेचरला 573 केल्विन एवढ्या टेम्परेचरला आणि कॉपर हा कॅटलिस्ट म्हणून वापरला जातो त्या रिएक्शन मध्ये
त्यावेळी अनेक क्लोरोसिलिकॉन्स तयार होतात ज्यांचा फॉर्म्युला असू शकतो MeSiCl3, Me2SiCl2, Me3SiCl with small amount of Me4Si. Another preparation method is hydrolysis of dimethyl dichlorosilane. डायमिथिल डायक्लोरोसिलेन म्हणजे CH3 twice SiCl2 हे जे कंपाऊंड आहे याचं हायड्रोलिसिस केलं जातं म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल ऍड केला जातो. आफ्टर दिस इट इज फॉलोड बाय कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. पहिल्यांदा आधी डायमिथिल डायक्लोरोसिलेनचं हायड्रोलिसिस करतात, त्याच्यातून जे प्रॉडक्ट तयार होईल त्याचं पॉलिमरायझेशन होतं. का तर सिलिकॉन्स इथे आपण म्हणल्याप्रमाणे सिलिकॉन्स आर दी पॉलिमर्स, सो द पॉलिमरायझेशन मस्ट टेक प्लेस. कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन होतं which is straight chain polymers of the silicones. सिलिकॉन्सचं प्रिपरेशनची रिएक्शन कशी आहे बघा. ट्वाइस CHCl3 methyl chloride is treated with silica in presence of copper as a catalyst at a temperature of 573 Kelvin. It gives CH3 twice SiCl2 with the liberation or removal of the 2 HCl molecules. Further it is undergone hydrolysis. पुढे त्याचं हायड्रोलिसिस होतं to form CH3 twice SiOH twice. This is actually the silicone. पुढची प्रिपरेशन मेथड आहे जी आपण मगाशी पॉलिमरायझेशनची बघितली. मिथिल सिलिकॉन हायड्रॉक्साईडचे अनेक मॉलिक्युल्स हे जे तयार झालेले इथे आहेत त्याचं कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन होतं. कंडेन्सेशन म्हणजे ते एकमेकांमध्ये ऍड केले जातात बाय रिमूव्हल ऑफ H2O मॉलिक्यूल आणि मग फायनली जे स्ट्रक्चर तयार होतं ते असतं सिलिकॉन SiOCH3. म्हणजे इथे ऑर्गॅनिक ग्रुप्स आहेत अल्किल किंवा अरिल ग्रुप्स. द चेन लेंथ ऑफ द पॉलिमर कॅन बी कंट्रोल्ड बाय ऍडिंग CH3 thrice SiCl which blocks the ends. हे जे पॉलिमरायझेशन आहे हे पुन्हा 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 पुढे होत जातं आणि लॉंग चेन त्याच्यापासून फॉर्म होऊ शकते. आपल्याला जर त्या चेन लेंथला कंट्रोल करायचं असेल त्या पॉलिमरच्या तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय ऍड करावं लागेल CH3 thrice SiCl which blocks the ends. ते काय करेल फायनली एंड्स ब्लॉक करेल. इथे पण सिलिकॉनचं पॉलिमरायझेशन रिएक्शन दाखवलेली आहे. कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन SiCH3 twice OH twice ह्यांचं पॉलिमरायझेशन होतं विथ द रिमूव्हल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. इट फॉर्म्स दी सिलिकॉन्स. इथे पण ऍक्च्युअल पॉलिमर तयार झालेला दाखवलेला आहे. हा एक युनिट आहे, हा सेकंड युनिट आहे, हा थर्ड युनिट आहे. दे आर अटॅच टू इच अदर टू फॉर्म दी सिलिकॉन्स. प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा सिलिकॉन्सच्या. दे आर वॉटर रिपेलेंट. पाण्याला ते रिपेल करतात, भिजत नाही ते. दे हॅव हाय थर्मल स्टेबिलिटी. दे कॅन विथस्टँड विथ दी हाय टेम्परेचर. Another property of silicons is they are good electrical insulators. इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स म्हणून त्यांचं काम आपण त्यांना वापरू शकतो. म्हणजे वायर जे आहे त्याला बाहेरून बघा कोटिंग केलेलं असतं. का तर ते जे कोटिंग आहे वायर मधून इलेक्ट्रिक करंट पास होतो पण त्या बाहेरच्या कोटिंग मधून पास होऊ शकत नाही. सो दे आर युज्ड एज इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स. दे आर रेझिस्टंट टू ऑक्सिडेशन अँड केमिकल्स. ही महत्वाची प्रॉपर्टी आहे की त्यांचं ऑक्सिडेशन पण रिएक्शन होत नाही आणि ते केमिकल बरोबर पण रिएक्ट होत नाही. सो दे आर रेझिस्टंट टू ऑक्सिडेशन अँड केमिकल्स. आणि युजेस काय आहेत बघा सिलिकॉन्सचे. इन्सुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस. मगाशी मी सांगितलं तसं वायरला बाहेरून इन्सुलेटिंग करण्यासाठी किंवा वेगवेगळे जे इलेक्ट्रिकल वस्तू असतात आपल्या अप्लायन्सेस असतात त्यांना इन्सुलेट करण्यासाठी इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणून सिलिकॉनचा यूज होतो. दे आर युज्ड इन मेकिंग दी वॉटर प्रूफिंग फॅब्रिक्स. इथे त्याची प्रॉपर्टी आपण बघितली. दे आर वॉटर रिपेलेंट आहेत म्हणजे पाण्यात जरी भिजले तरी ते ओले होत नाहीत आणि त्यामुळे वॉटरप्रूफिंग फॅब्रिक्स जे धागे वॉटरप्रूफिंग आहे अशा फॅब्रिक्स मध्ये वापरलं जातं. दे आर युज्ड ॲज सीलंट अँड ॲट हाय टेम्परेचर दे कॅन बी युज्ड ॲज ल्युब्रिकेंट्स. ल्युब्रिकेंट्स म्हणून पण त्याचा वापर होतो. ल्युब्रिकेंट्स म्हणजे काय तर वेगवेगळे जे मशीन पार्ट्स आहेत त्यांच्यामध्ये फ्रिक्शन होत असतं, एकमेकांना घर्षण होत असतं त्या पार्ट्सचं आणि ते चांगल्या प्रकारे व्हावं, स्मूथली फ्रिक्शन व्हावं म्हणून त्याच्यामध्ये ऑइली ग्रीसी सबस्टन्स ऍड केला जातो, त्याला म्हणायचं लुब्रिकेंट्स. Silicons are used for mixing in paints and enamels to make them resistant to high temperature, sunlight and chemicals. वेगवेगळे जे पेंट्स आहेत इव्हन आपल्या घराचे जे पेंट्स असतात भिंतींना दिले जातात ते खूप उष्णता म्हणजे उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये उष्णतेने त्याला क्रॅक जाऊ नये, पावसाळ्याच्या दिवसात ते भिजू नये, ते वॉटर रिपेलेंट असले पाहिजे
आणि सनलाइट आणि केमिकल्स पासून त्याचं संरक्षण व्हावं त्या पेंटचं, म्हणून सिलिकॉन्स मध्ये काय ऍड केले जातात, तर सिलिकॉन्स हे पेंट्स मध्ये ऍड केले जातात. दे आर used for mixing in paints and enamels to make them resistant to high temperature, sunlight and chemicals. So in this our lecture we have seen the different important compounds of elements of group 13, 14 and 15. Then we studied about the chemistry of notable compounds of the elements of group 13, 14 and 15. Chemistry of notable compounds मध्ये आपण वेगवेगळ्या कंपाऊंड्सचं प्रिपरेशन, त्याच्यानंतर त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आणि नंतर आपण त्याचे युजेस बघितले. त्याच्यामध्ये आपण बोरॉन, त्याच्यानंतर फॉस्फॉरिक ऍसिड, नायट्रिक ऍसिड, सिलिकॉन्स, बोरॅक्स असे वेगवेगळे कंपाऊंड्स आपण स्टडी केलेले आहेत.